Online students, screen is visible. Anyone say yes or no? Right. So which topic we are discussing? Data types in the Java. Data types in the Java. What is your data type? When we store value into the variable, which type of value we are storing into the variable? Okay, Mana, normally when we writing the Java programs, we are storing values into the variables. Values name చేస్తుంటే మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం? For example, I have a value 5. 5 is a value. This value we are stored into the variable. Here A is a variable, 5 is a value. So which type of value it is? Which type of value? Normally we are calling it as 5 is data. 5 అనేది ఏంటంటే data. For example, I am writing Krishna. Krishna is a value. I am storing this one into S name. S name and student name. So here Krishna is value. 5 is value. Krishna is data. 5 is data. ఈ data అనేది ఏ type? That is a data type. Which type of data you are stored into the variable? Which type of data you are stored into the variable? What is the syntax of data type? Data type, you need to mention an data type, variable name, variable name is equals to value semicolon. Data type, variable name, value. Here A is an variable, 5 is an value. What about data type? So how many data types we have? Majorly we have two types: primitive data types, non-primitive data types. Primitive data types, non-primitive data types and two types ఉంటాయి. In the primitive data type, again we are divided into two types: numeric data types, non-numeric data types. Primitive, non-primitive. Primitive లో two types: numeric, non. Numeric lo again two types: plain numbers, decimal points or point values. Plain numbers, decimal points anna, point values anna, float values anna. Plain numbers means either it is a positive or negative value without point values. What is the meaning of plain number? Positive or negative number without decimal. Decimal అంటే తెలుసు కదా. For example, 0.5445. This is not an integer number. Integer means plain number. Positive or ఇదైనా integer number అండి, ఇదైనా integer number. Okay, so these numbers we call it as plain numbers. How many types we have plain numbers? 4 types: byte, short, int, long. Byte, short, int, long. These 4 are integer data types. ఈ 4 ఏమంటారంటే integer. What is the meaning of integer? Plain number without decimal points. మరి అన్ని plain numbers అయినప్పుడు why 4? Byte plain number, short plain number, int plain number, long plain. మరి 4 ఎందుకు సార్? ఒకటి enough కదా. So why? It is the memory. Okay, so byte data type stores some memory of the data. Short, int, long. Okay, sir, how much it is stored? How much it is stored? Let's see. Byte data type occupies up to 127. Byte data type లో ఎంత స్టోర్ అవుతుందండి? up to 127 characters వరకు స్టోర్ చేసుకోవాలి. Byte. What is the value? 127 minus 128 plus 120. Between these values only we are able to store. If you want to store more than 127, then let's go with another continuous data type. That is short. Sir, what is the value of the short ante? 32,767.
ఎక్కడ వరకు వచ్చింది ఇందులో 32,767 ప్లస్ వాల్యూ నెగిటివ్ వాల్యూ మనీ బిట్వీన్ 0 ఎబో పాజిటివ్ వాల్యూస్ 0 బిలో నెగిటివ్ వాల్యూస్ అంతే కదండి. 0 కన్నా ముందు వచ్చేవన్నీ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్, తర్వాత వచ్చే వాల్యూస్ అన్ని కూడా నెగిటివ్. దీన్ని ఏమంటారంటే రేంజ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ షార్ట్? -32,768 ప్లస్ 32,767 అని. కానీ again if you want to store more than short value, go with integer. What is the integer value? 2^31. ఓకే అండి, దీని వాల్యూ ఇంత వస్తుంది, lakhs లో వస్తుంది. ఇంకా దీనికన్నా ఎక్కువ సార్ అంటే దట్ ఈస్ యాన్ లాంగ్ 2^63. 2^63 చేస్తే ఎంత వాల్యూ వస్తుందో అంత వాల్యూ వస్తుంది. అంతేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ చెక్. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? మనం రాసేది ఏంటండి? ఏంటిది? క్లాస్ నేమ్, ప్రాజెక్ట్, ప్యాకేజ్, క్లాస్. Project, package, class. So what is I am giving the class name is, class name always start with capital letter. Data type back. Main method. I am created the class. Okay. For example, what is the syntax of data type? What is the syntax of data type? Data type, yes. Data type, variable name is equals to 5. Okay. So let's go with the data type. First data type is byte. Variable name we can take with any value. X is any this. X is equals to 125. What is the value it occupies? Up to 127. For example, let's go with the 127. Is it any error? No. Let's print the X value. So what is the X value? 127. If you want to store more than 127, the byte data type is not suitable. Let's check it. When I give the 128, it shows an error. What is this red color? Error. Which error it throws? Type mismatch. Type mismatch. And you are given the data is short, but you are declaring the data type is byte. అంటే దీనికి మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మీ దగ్గర 1 kg ఏదో సంథింగ్ థింగ్ ఉంది, దాన్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు? 1/2 kg బౌల్లో స్టోర్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నారు. అదేనండి, మీ దగ్గర 1 kg షుగర్ ఉంది, దాన్ని ఏ కంటైనర్ లో స్టోర్ చేయాలి? 1 kg కన్నా ఎక్కువ ఉన్న దానిలో చేయాలి. బట్ మీరేం చేస్తున్నారు? 1 kg కన్నా తక్కువ ఉన్న దానిలో చేస్తున్నారు. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నో. దట్స్ వై ఇట్ షోస్ an error. Okay. To solve this error, let's declare that is an short. Short X is equals to 128. Any error? When you print this one, it prints here 128. Short occupies an 32,767. Up to 32,767, there is no error. Any error? No. When you declaring more than this one, again it shows an error. Again it shows an the same one. Type mismatch cannot convert from int to short. అంటే ఇది దేనికి సూటబుల్ డేటా టైప్? int కి. byte ఇక్కడ ఏంటి? cannot convert from int to byte, cannot convert from int to short. For example, sir, I want this one above this value. అంటే let's go with an int. Int X is equals to 32,768. Any error? No error.
ఇట్ డిక్లేర్స్ ఇన్. ఇంకా ఇంటి కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ పోతే లాంగ్ పోవాలి. ఓకేనా, ఇంక ఈ వాల్యూ దాకా పోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం మాక్సిమం మనం మెమరీ సేవ్ చేసేది ఐదర్ బైట్ ఆర్ షార్ట్ ఆర్ ఇన్. అర్థమైందా? వై ఫోర్? ఇట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ మెమరీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి 128 కి ఆర్ 127 కి విచ్ డేటా టైప్ సూటబుల్ అండి? బైట్. విచ్ డేటా టైప్ సూటబుల్? బైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ am declaring here, చూడండి ఐ am declaring here చెప్పండి. ఓకే ఓకే యాడ్ చేసాం. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ an 127 value or 120 value or 100 value, if I have an 100, which data type is suitable? Byte. అవునా? చూడండి I am going with byte x is equals to 100. Any problem? మరి when I choose here short, any error? When I choose here int, any error? When I choose long, any error? No. ఇక్కడ మీరు ఈ బైట్ ప్లేస్ లో above 128 చూపిస్తే ఇట్ షోస్ an error. ఇట్ థ్రోస్ an error. above షార్ట్ వాల్యూ చూపిస్తే ఇట్ థ్రోస్ again an error. బట్ మనం బైట్ వాల్యూకి షార్ట్ యూజ్ చేసినా లాంగ్ యూజ్ చేసినా ఇంట్ యూజ్ చేసినా నో ఎర్రర్. ఎందుకు అంటే మనం మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, నా దగ్గర 4 కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. బైట్, షార్ట్, ఇంటూ లాంగ్. బైట్ 1 kg, షార్ట్ 2 kg, ఇంట్ 3 kg, లాంగ్ 5 kgs. ఓకే అండి, 5 బౌల్స్ ఉన్నాయండి నా దగ్గర, 5 కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్. ఇది 1 kg, ఇది 2 kg, ఇది 3 kg, ఇది 5 kg. నా దగ్గర ఓన్లీ ½ kg ప్రొడక్ట్ ఉంది, షుగర్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎందులో స్టోర్ చేస్తా? దేనిలో అయినా చేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు నేను ½ kg 5 kgలో స్టోర్ చేస్తే ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? మనకి ఏం రాదు. బట్ ద రిమైనింగ్ ఈజ్ వేస్ట్. మిగిలిన 4½ kg ఏమవుతుంది? వేస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు 100ని కూడా లాంగ్ లో ఇస్తే ఏమవుతుంది? రిమైనింగ్ మెమరీ అంతా కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. అదే మీరు ఈ ½ kgకి బయటని చూజ్ చేసుకుంటే మీకు ఎప్పుడైనా రిమైనింగ్ అబోవ్ 1/2 kg వస్తే అప్పుడు మీరు వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ½ kgకి 5 kgని చూజ్ చేసుకున్నారు, నో ఎర్రర్. నెక్స్ట్ మీ దగ్గర 4½ kg ప్రొడక్ట్ వచ్చింది. మీరు ఆల్రెడీ దీన్ని ½ kgతో ఫిల్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు ఈ 4½ kg రిమైనింగ్ ఉన్నట్లు ఎందులో స్టోర్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? నో. ఉన్నది మీరు ఆల్రెడీ వేస్ట్ చేసుకున్నారు. మరి దీన్ని ఇందులో పాసిబుల్ అవుతుందా? ఎర్రర్. ఏం ఎర్రర్? టైప్ మిస్ మ్యాచ్. ఇందులో స్టోర్ చేస్తే టైప్ మిస్ మ్యాచ్, ఇందులో స్టోర్ చేస్తే టైప్ మిస్ మ్యాచ్. మరి ఉన్నది ఆల్రెడీ ఫిల్ చేసుకున్నారు, అదేనా? సో అందుకే మెమరీ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద 4 ప్లెయిన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్: బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్. ఓకే అండి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. క్లియర్? The second one is an decimal numbers or float values or point values. That is the point value, either positive or negative. How many types we have? 2 types: float, double. Okay na? Mari ikkada kuda same question. Why 2 sir? Why float? Why double? So float occupies up to 6 decimal points. పాయింట్ తర్వాత 6 వచ్చేంత వరకు ఫ్లోట్ యూజ్ చేయొచ్చు. అబోవ్ 6 కావాలంటే డబుల్కి వెళ్ళాలి. అబోవ్ 6 కావాలంటే ఏం చేస్తాం? డబుల్కి వెళ్తాం. లెట్స్ చెక్ ఇట్. ఫ్లోట్, సేమ్ డేటా టైప్, వేరియబుల్ నేమ్, వాల్యూ. సో x is equals to 123.12345. ఓకేండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే మీరు ఫ్లోట్ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తున్నారో యు మస్ట్ యాడ్ ఎఫ్, ఐదర్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎఫ్. ఎనీథింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. స్మాల్ ఎఫ్ అయినా క్యాపిటల్ ఎఫ్ అయినా ఏది ఇచ్చినా కూడా వ్యాలిడ్ అవుతుందండి. when you run this one,
It shows the value is 123 point. How many values we have? 5 values. 1, 2, 3, 4, 5. Float. For example, when I choose 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's observe here. In the 1, 2, 3, 4, 5 place lo em chestundandi 6 ni replace chestundi. When I give the 7, normally మీరు బయట ప్లేస్ లో అబోవ్ బయట వాల్యూ ఇస్తే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అక్కడ ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపించదు. ఏం చేస్తుంది? లాస్ట్ వాల్యూని రౌండ్ చేస్తుంది అనమాట. లాస్ట్ వాల్యూని ఏం చేస్తే ఎప్పుడు 5 వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తే 6th వాల్యూని రౌండ్ చేస్తుంది. మీరు ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కూడా 8, 9, 4 ఏది ఇచ్చినా కూడా ఏం చేస్తుంది? రౌండ్ చేస్తుంది. సార్ ఐ వాంట్ ఎన్ దిస్ కంప్లీట్ వాల్యూ, నాకు ఈ వాల్యూ మొత్తం కావాలి సార్ అంటే దెన్ గో విత్ దేనికి పోతామండి? డబుల్. ఇప్పుడు చూడండి, when I run this one, it displays an వచ్చిందా? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 4. సో టోటల్ వాల్యూ మీకు అబోవ్ 6 పాయింట్స్ కూడా 6 డెసిమల్ పాయింట్స్ కావాలంటే డబుల్కి వెళ్ళాలి. లేదు సార్ నాకు ఓన్లీ 5 చాలు, రిమైనింగ్ రౌండ్ చేసినా పర్వాలేదంటే ఫ్లోట్కి వెళ్ళాలి. అర్థమైందా సార్? కెన్ ఐ యూజ్ డబుల్కి డి అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ నో ప్రాబ్లం, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. బట్ ఫ్లోట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఫ్లోట్కి మ్యాండేటరీ అండి, డబుల్కి మ్యాండేటరీ కాదు. యూజ్ చేసినా ఎర్రర్ రాదు, చేయకపోయినా కూడా ఎర్రర్ రాదు. ప్లెయిన్ నెంబర్స్ లో కూడా మనం వేటికి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్ టైమ్స్ లాంగ్ కి మాత్రం ఎల్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు యూజ్ చేయాలి, కొన్నిసార్లు యూజ్ చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? సో డెసిమల్ నెంబర్స్, పాయింట్ నెంబర్స్, సారీ ప్లెయిన్ నెంబర్స్, డెసిమల్ నెంబర్స్. ప్లెయిన్ నెంబర్స్ లో 4 డేటా టైప్స్, డెసిమల్ నెంబర్స్ లో 2 డేటా టైప్స్. The second one is non-numeric. What is the second one? Non-numeric. In the non-numeric we have 2 data types. Non-numeric లో మనకి 2 data types ఉంటాయి. ఒకటి CHARACTER, క్యారెక్టర్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటండి? క్యారెక్టర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బూలియన్. These 2 are non-numeric data types. Non-numeric అంటే there is no numbers. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఇక్కడ బైట్ ఈజ్ డేటా టైప్, ద కీవర్డ్ ఈజ్ బైట్. బైట్ అనేది డేటా టైప్, దాని కీవర్డ్ ఏంటి? బైట్. షార్ట్ అనేది డేటా టైప్, దాని కీవర్డ్ ఏంటి? ఇంటీజర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఇంటీజర్. ద కీవర్డ్ ఈజ్ ఇంట్. Long is keyword, long is data type. Float is data type, float is keyword. Double is data type, double is keyword. Character is data type, char is character is data type, char is keyword. What is the meaning of character? Always store only single value. ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి. Always store single value into single colons. సింగిల్ వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి? ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ కోలన్స్. సార్ ఈ సింగిల్ వాల్యూస్ లో ఏం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సార్ అంటే చూడండి, క్యాపిటల్ A to Z లో ఎనీ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి. స్మాల్ A to Z లో ఎనీ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. 0 to 9 డిజిట్స్ లో ఎనీ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. స్పెషల్ సింబల్ లో కూడా ఎనీ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. But at a time only store. Sir, can I store here capital F? Yes. Sir, can I store here small p? Yes. Sir, can I store here 4 number? Yes. Sir, can I store here special symbol of hash? Yes. But always store only one character, single character. Always store in a సింగిల్ గా. అది సింగిల్ కోలన్స్ లో ఉందంటే ఏమనుకోవాలి మనం? క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనుకోవాలి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బూలియన్. What is the next one? Boolean. What is an Boolean?
So this Boolean is one of the important primitive data types. It supports Java only. మీకు C++ లో Boolean data type ఉండదండి. Boolean means yes or no. If you are giving the answer only two values, yes or no, yes or no, like binary values 0 or 1. So ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది yes or no. For example, she wrote the exam. What is her result? Pass or fail. Only two options. Gender, male or female. Yes or no. Okay, that is the Boolean data. Always use Boolean data type true or false. Only use true or yes, true, no, pass, true, fail, false. Positive values अन्नी కూడా true, negative values अन्नी కూడా false. Always use only true or false. Always use only true or false. Don't allow other any values. Sir, నేను ఇక్కడ true place లో can I write pass? No. Can I write yes? No. Yes అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ట్రూ అని. Yes అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? ట్రూ అని. These are Boolean data type. These two are non-numeric data types. And the next data type is non-primitive data types. Non-primitive లో మనం మేజర్ గా మన దగ్గర ఉండే క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్, అరేస్, స్ట్రింగ్స్, ఆల్ లూప్స్ కన్సిస్ట్. ఇందులో మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేసేది అరేస్ మనకి సపరేట్ టాపిక్స్ వస్తాయి, స్ట్రింగ్స్, లూప్స్ అన్ని సపరేట్ టాపిక్స్ వస్తాయి. బట్ string is non-primitive data type, but majorly we are using in primitive side. String అనేది యాక్చువల్లీ నాన్ ప్రిమిటివ్ అండి, కానీ మనం ప్రిమిటివ్ లో యూజ్ చేస్తాము. అందుకే స్ట్రింగ్ గురించి ఇక్కడ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ ఎన్ స్ట్రింగ్? వాట్ ఈజ్ ఎన్ స్ట్రింగ్? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, we call it as a string. What is string? Collection of characters, we call it as a string. What is the meaning of collection of characters? Like capital A to Z, small a to Z, 0 to 9 digits, special symbol. When you write anything single or combined, for example, I am writing Krishna 123@gmail.com. It having the capital letter, small letters, digits, special symbol, small letters, special symbol, small letters. The combination of capital letters, small letters, digits, special symbols, we call it as a string. Always write string in double colons. String ఎప్పుడు కూడా ఎందులో రాయాలండి? సింగిల్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ సింగిల్ కోలన్ లో రాస్తే స్ట్రింగ్ ఎందులో రాయాలి? డబుల్ కొటేషన్స్ లో రాయాలి. What is the definition of string? Collection of characters. Sir, compulsory ఇవన్నీ కంబైన్ చేయాలా సార్ అంటే నో అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, I am writing 1 2 3 4 5. What is this data type? 1 2 3 4 5 ఏ data type అండి? ఏ data type? ఇంటా షార్టా? అంటే 12,000 కదా అది. అంటే మీరు అంతా కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నార్మల్ ఇది ఏ డేటా టైప్ అంటే ఇంటీజర్ డేటా టైప్, ప్లెయిన్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ డేటా టైప్. సో సార్ కెన్ ఐ రైట్ హియర్ ఇంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4 5. Is it valid or invalid? Valid, because it is a plain data type. We are choosing the int. Okay na? So when you write the same one in inverted comma, that is a string. That is a string. Even it is a number. When we are declaring in between inverted commas, it is converted as a string. Always inverted commas lo మీరు ఓన్లీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాసిన స్ట్రింగ్, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో ఓన్లీ స్మాల్ లెటర్స్ రాసిన స్ట్రింగ్, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో ఓన్లీ స్పెషల్ సింబల్స్ రాసిన స్ట్రింగ్, అన్ని కంబైన్డ్ రాసిన స్ట్రింగ్. అర్థమవుతుందా? పాయింట్ వాల్యూస్ రాసినా కూడా స్ట్రింగ్.
So for example, sir, can I declare here inverted commas 3 to 4.567 and what is this one? And string. When we remove this inverted commas, this is converted as float data type. Okay, string is collection of characters, always write into the inverted commas, double quotations. Okay, string గురించి మనకి string is immutable, వాటి గురించి చాలా వస్తాయి, అవి మనం అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. అర్థమైందా? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్? ప్రిమిటివ్, నాన్ ప్రిమిటివ్. ప్రిమిటివ్ లో మనకి అగైన్ 2 టైప్స్, న్యూమరిక్, నాన్ న్యూమరిక్. న్యూమరిక్ లో అగైన్ 2 టైప్స్, ప్లెయిన్ నెంబర్స్, డెసిమల్ పాయింట్స్. ప్లెయిన్ నెంబర్స్ లో 4 టైప్స్, బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్. ఫ్లోట్ వాల్యూస్, పాయింట్ వాల్యూస్ లో 2 టైప్స్, ఫ్లోట్, డబుల్. నాన్ న్యూమరిక్ లో 2 టైప్స్, క్యారెక్టర్, బూలియన్. క్యారెక్టర్ సింగిల్ క్యారెక్టర్, బూలియన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. నాన్ ప్రిమిటివ్ లో మనకి క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్, మెథడ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వస్తాయి. అందులో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది స్ట్రింగ్ ఒకటి. వాట్ ఈస్ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద స్ట్రింగ్ ఇన్ ప్రిమిటివ్ పర్పస్. యాక్చువల్లీ స్ట్రింగ్ ఈస్ ఎ నాన్ ప్రిమిటివ్, వీఆర్ మోస్ట్లీ యూజింగ్ ఇన్ ప్రిమిటివ్ పర్పస్. Okay, collection of characters we call it as a string. Always declare string into the inverted commas, double quotations. Okay, so these are different data types. Let's write one program how to declare these all data types. When we declare చూడండి, నేను data types లో 2 types చెప్పండి. Data type variable name is equals to value. Data type declaration, variable declaration, value initialization. Value initialization. దీనికి మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ అంటే, int a is equals to 10. int అనేది డేటా టైప్ అండి, a అనేది వేరియబుల్, 10 అనేది వాల్యూ. దీన్ని ఏమంటారంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు. ఏ మెథడ్ సార్ దీన్ని అంటే, ఏ మెథడ్ అండి ఇది? స్టాటిక్ మెథడ్. ఏ మెథడ్ అండి? స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే వెన్ యూ డిక్లేర్ వాల్యూ ఇన్సైడ్ ద ప్రోగ్రామ్, స్టాటిక్ మెథడ్. When we declare the value at runtime, we call it as a dynamic method. How to declare the dynamic variable? Data type variable name. For example, int a. Where is the value? The value we are declared into dynamic. Dynamic అంటే ఎప్పుడండి? రన్ టైం. ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేటప్పుడు వాల్యూ ఇస్తే దాన్ని. Static values are permanent values, dynamic values are temporary values. Static permanent, dynamic temporary. ఎప్పుడు నేను స్టాటిక్ వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు డైనమిక్ వెళ్ళాలి. మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఏంటి? టెంట్ సామాన్. అదేనా? స్టాటిక్ అంటే పర్మనెంట్, డైనమిక్ అంటే టెంపరీ. అదేనా? ఇప్పుడు స్టాటిక్ ప్లేస్ లో డైనమిక్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, డైనమిక్ ప్లేస్ లో స్టాటిక్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదో మ్యారేజ్ ఏదో ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు, ఒక 500 మెంబర్స్ భోజనాలు పెట్టాలనుకుంటున్నారు. భోజనాలు పెట్టాలంటే అన్ని ప్రిపేర్ చేయాలి కదా. సో దానికి మీకు టెంట్ సామాన్ అవసరం ఉంటుంది కదా. నా గిన్నెలని, కుర్చీలని, బల్లలని, టెంట్ అని ఉంటుంది కదా. రెంట్కి తెచ్చుకుంటారా, కొంటారా? రెంట్కి తెచ్చుకుంటారు. ఓకేనా? సో రెంట్కి తెచ్చుకోవటం అంటే డైనమిక్. తెచ్చుకుంటాం, మన అవసరమైన తర్వాత తీసేస్తాం. టెంపరీ, పర్మనెంట్ కాదు. పర్మనెంట్ అంటే ఏంటి? ఆ సామాన్లన్నీ మనమే కొనుక్కొచ్చుకొని ఫంక్షన్ చేసుకోవటం అనేది పర్మనెంట్. అంతే కదా, మనం డబ్బులు పెట్టి మనమే కొనుక్కొచ్చుకున్నది మనకి పర్మనెంట్గా ఉండిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు డైనమిక్ పర్మనెంట్కి వెళ్తారా, టెంపరీకి వెళ్తారా? టెంపరీకి వెళ్ళాలి, డైనమిక్కి వెళ్ళాలి. అదే మీరు డైలీ రోజు ఇంట్లో మీ మమ్మీ భోజనం ఉంటుంది కదా, మీకు అన్నం, కూర, పాలు, 2, 3, 4 గిన్నెలు ఉంటాయి కదా. రోజు ఆ గిన్నెలు మీరు పర్చేజ్ చేస్తారా, టెంట్ సామాన్ పోయి తెచ్చుకుంటారా? ఎందుకు? నేను టెంట్ సామాన్ పోయి తెచ్చుకుంటా, రోజు తెచ్చుకుంటామా? సో అంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? పర్మనెంట్ కావాలి. ఓకే అండి. పర్మనెంట్ అంటే ఏంటి? మనం వాటిని పర్చేజ్ చేసి మనమే యూజ్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా. పర్మనెంట్ ఉండే వాటిని స్టాటిక్ అంటారు, టెంపరీ వాటిని ఏమంటారు? డైనమిక్ అంటారు. మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు, డిక్లేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏది స్టాటిక్ వాల్యూ, ఏది డైనమిక్ వాల్యూ డిసైడ్ చేయాలి. ఏమవుతుంది సార్ డిసైడ్ చేయకపోతే అంటే ఇలానే అవుతుంది.
ఒక రోజు ఉన్న పెళ్లికి 1,00,000 పెట్టి టెంట్ సామాన్ కొనుక్కొని పెళ్లి చేసినట్టు ఉంటాయి. ఎప్పుడు స్టాటిక్ ప్లేస్, డైనమిక్ ప్లేస్ లో స్టాటిక్ వెళ్తే. అదే స్టాటిక్ ప్లేస్ లో డైనమిక్ వెళ్ళడం అంటే ప్రతిరోజు మీ అమ్మ పాలు కాగబెట్టాలి, పాలు పెట్టాలి, స్టవ్ మీద అనగానే టెంట్ సామాన్ పోయి పాలు కింద చేస్తుంది, మళ్ళీ కడిగి ఇచ్చింది, మళ్ళీ సాయంత్రం కావాలంటే మళ్ళీ పోతారు అలా. అదేనా అంటే ఏది స్టాటిక్ వాల్యూ ఏది. సార్ మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ వన్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిక్లేర్ చేస్తా అండి. ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో? స్టూడెంట్ నేమ్, వాడి హాల్ టికెట్ నెంబర్, వాడి గ్రూపు, వాడి కాలేజ్ నేమ్, కాలేజ్ అడ్రస్, ఇంకా మార్క్స్, మొబైల్ నెంబర్, జెండర్, సమ్ ఎక్స్వైజెడ్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది స్టాటిక్ అంటే పర్మనెంట్, డైనమిక్ అంటే చేంజబుల్. ఇప్పుడు చెప్పండి, స్టూడెంట్ నేమ్ పర్మనెంటా, స్టాటిక్, డైనమిక్? డైనమిక్. స్టాటిక్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు. నేను దీన్ని స్టాటిక్ చేస్తే 50 మెంబర్స్ కి ఒకటే నేమ్ వస్తుంది. ఉంటుందా ఒకటే నేమ్? సో యూ షుడ్ గో విత్ హాల్ టికెట్ నెంబర్. ఏంటిది? గ్రూప్. అందరూ వేరే వేరే గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారంటే డైనమిక్ వెళ్ళండి. అందరూ ఒకే గ్రూప్ అంటే స్టాటిక్ వెళ్ళండి. కాలేజ్ నేమ్, అందరూ ఒకటే కాలేజ్ కదా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? స్టాటిక్ వెళ్ళండి. మీరు ఇక్కడ స్టాటిక్ కావాలని డైనమిక్ వెళ్తే ఏమవుతుంది అంటే 50 మెంబర్స్ కి మీరే మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాలి డైనమిక్ అంటే. స్టాటిక్ అంటే ఒక్కసారి వాల్యూ డిక్లేర్ చేస్తే అందరికి యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. అదే మీరు ఆ స్టాటిక్ ప్లేస్ లో డైనమిక్ వెళ్ళారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఎవ్రీ టైం మీరే ఎంటర్ చేయాలి. అదే డైనమిక్ ప్లేస్ లో స్టాటిక్ వెళ్ళారు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? 50 మెంబర్స్ కి ఒకటే వాల్యూ వస్తుంది. మీరు కోడ్ లోకి వెళ్ళి మీరు చేంజ్ చేయాలి మాన్యువల్ గా ప్రతిసారి కూడా. అర్థమైందా? సో ఇలా మనం ఒక వేరియబుల్ ని, ప్రోగ్రామ్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు, వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఏది స్టాటిక్, ఏది డైనమిక్ వెళ్ళాలి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ డిస్కస్ విత్ యాన్ స్టాటిక్ మెథడ్. స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే. డేటా టైప్ స్టాటిక్ మెథడ్. separate చెప్తాను మీకు స్టాటిక్ మెథడ్. సో వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ద సేమ్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేండి. స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో లెట్స్ చూస్ ఆల్ ద డేటా టైప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ HTNO, హాల్ టికెట్ నెంబర్. నా దగ్గర హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంత ఉంది? వీడికి 1001 ఉంది. సో నౌ టెల్ మీ which data type is suitable here? Actually, first of all, what is this value? Plain number. Which data type is suitable? Short. Any error? No. If you go with long, no error. If you go with int, no error. But issue is byte is type mismatch exception. Let's go with short. అన్ని కవర్ చేసింది. షార్ట్, ఇంటూ, లాంగ్, బై. దెన్ గో విత్ ఎస్ నేమ్. ఎస్ నేమ్ మీన్స్ స్టూడెంట్ నేమ్. సో మై స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ కృష్ణ. Now tell me which data type is suitable? What is the Krishna? Collection of characters. Which data type? String. The keyword of string is S capital. String. This is the keyword. Always declare string in. Always declare in a double quotation. Let's go with the float data type. Percentage. ఎంత వచ్చింది? మనవాడు తోపుతురు. ఎంత వచ్చింది? 99.99 వచ్చింది. ఒకటి రాలేదని అబ్బాయిలు కదా, అమ్మాయిలు ఫీల్ అవుతారు పాపం. అయినా మన అట్లా ఫీల్ కదా. రైట్. విచ్ డేటా టైప్ ఈస్ సూటబుల్? ఫ్లోట్ ఆర్ డబుల్. సో ఫ్లోట్ అంటే ఆల్వేస్ ఏం డిక్లేర్ చేయాలి, ఏం డిఫైన్ చేయాలి? ఎఫ్. ఓకే, ఆల్వేస్ ఎఫ్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ చూసింగ్ ఇయర్ డబుల్, ఇన్ ఇయర్ నో, మెమరీ వేస్ట్. అదేనా?
float. So plain numbers, string, point values, decimal values. Let's go with an character, single character. Gender. So gender and male or female. For example, when I write the male, which data type it is? అంటే దాంట్లో మీరు దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించదు. స్ట్రింగ్ ఆల్వేస్ డిఫైన్ స్ట్రింగ్ ఇన్ డబుల్ కొటేషన్స్. బట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ సింగిల్ క్యారెక్టర్, which data type అండి? Char. Char is keyword. Always declare char in a single quote. Okay. And one more is last one is Boolean result. So I am going with pass or fail. For example, when I take pass, when I choose pass, now tell me which data type it is? Which data type it is? String A. But I am going with the Boolean. So Boolean lo em define cheyali? True or false. So one first fail cheyadam enduku mana pass cheyadam atlane happy feel. Okay andi? Plain number data types, string data type, decimal points, single character, Boolean. All data types cover ga. Ikkada meer chudandi, when you observe here, it shows here some warnings. Yellow color warning and red color error. ఓకేనా? సో ట్రైన్ పోయేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎల్లో కలర్ పడితే చిన్నగా పోవని, ఆగమని కాదు, చిన్నగా పోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ డేంజర్. రెడ్ కలర్ అంటే పోవద్దు, ఆగాలి, చిన్నగా వద్దు, పెద్దది. గ్రీన్ అంటే అసలు వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించద్దు, ఏమన్నా పోవటమే. ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఎల్లోనా రెడ్? ఇప్పుడు రెడ్ యాడ్ అవుతుంది సార్ అంటే వెన్ యూ చూస్ బైట్, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? రెడ్. రెడ్ అంటే స్టాప్. మీరు రెడ్ లో రన్ చేసి చూడండి, స్టాప్. Exception, error. For example, when you have a warning, still you can run it. No error. Warnings ఉన్నా కూడా పోవచ్చు. నిన్న ఈ మధ్య చూసాను, వీడియో కూడా ఉంది, తర్వాత చెప్తా. వాడు డెవలపర్ అనమాట. డెవలపర్స్ నార్మల్గా చాయ్ తాగుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చెబుతారు, మా మైండ్ రిలీఫ్ కావాలంటారు. వాడు చేసేది లేదు, పెట్టేది. ఓకేనా? సో సిగరెట్ తాగుతా ఉంటాడు అనుకుంటాడు. పక్క వచ్చి దాని మీద బాక్స్ మీద రాసి ఉంటుంది కదా, స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దానిపైన వార్నింగ్ అని ఉంటుంది. వార్నింగ్ అని ఉంటుంది. బాస్ వార్నింగ్ ఉంది, ఎందుకు సిగరెట్ తాగుతుందంటే, ఐఎమ్ ద డెవలపర్, ఐఎమ్ నాట్ కన్సిడర్ వార్నింగ్, ఐఎమ్ కన్సిడర్ ఓన్లీ ఎర్రర్స్. నేను ఓన్లీ ఎర్రరే కన్సిడర్ చేస్తా. మా మీనింగ్ లో వార్నింగ్ అంటే ఏంది? పోవచ్చనే, అంతే కదా. ఇప్పుడు వార్నింగ్ అంటే మనం వాడి మీనింగ్ ఏంది? రన్ చేసుకోవచ్చనే కదండి. ఎప్పుడు రన్ చేయొద్దు? మరి వాడు ఎర్రర్ కాదు కదా, వాడు వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఓకే, నాకు తెలుసులే అని నేను మళ్ళీ చేస్తూనే ఉన్నా. ఇంజరీస్ టు హెల్త్ అంటే ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అన్నా, నా పని నేను చేస్తూనే ఉన్నా. సో అందుకే ఆల్వేస్ ఎర్రర్స్ ఉంటేనే డెవలపర్స్ ఆగుతారు. అదే చిన్న మీమ్ చేసాను ఇన్స్టాగ్రామ్. ఓకే చూడండి. సో ఇక్కడ వై ఇట్ షోస్ అండ్ వార్నింగ్స్. మనం కరెక్ట్ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేసినాం, కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినాం కదా. ఎందుకు వార్నింగ్స్ చూపిస్తుంది అంటే చిన్న పాయింట్ అండి. చూడండి, ఇందాకలే మనం మెమరీ గురించి డిస్కస్ చేసింది కదా. మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఇంటి యూజ్ చేయట్లేదండి? హార్ట్ ప్లేస్ లో ఎందుకు ఇంటి యూజ్ చేయట్లేదు? ఇంటి యూజ్ చేస్తే ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? మెమరీ సేవింగ్, మెమరీ సేవ్ చేయటానికే కదా మనం. ఈ వార్నింగ్ ఏంటంటే, అబ్జర్వ్ హియర్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ద లోకల్ వేరియబుల్ HTNO ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్. మనం హాల్ టికెట్ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేసినాం, చెప్పా కదా. వాట్ ఈస్ ఎన్ వేరియబుల్? ఇట్ ఈస్ ఎన్ కంటైనర్, ఇట్ హోల్డ్స్ ద వాల్యూ ఇన్ టు ద వేరియబుల్. ఇది కంటైనర్ అండి. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంది? మనం ఇచ్చిన వాల్యూని స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఏం చేసినాం? వాల్యూని స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం వాల్యూని ఇస్తానో ఇమీడియట్ గా కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? దీనికి మెమరీని అలికేట్ చేస్తుంది, అంతే కదా. మెమరీని అలికేట్ చేస్తేనే కదా వాల్యూ స్టోర్ అయ్యేది. అలికేట్ చేసింది. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఆల్ టికెట్ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ ని ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తున్నారా? డిక్లేర్ చేశారు, ఓకే. వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎనీవే? నో కదా. అదే ఎర్రర్. అరే బాబు, నువ్వు ఆల్ టికెట్ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేసిన, నేను మెమరీని అలికేట్ చేశాను, బట్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్. మరి యూజ్ అయినప్పుడు నువ్వు అలికేట్, నా మెమరీ వేస్ట్ కదండి.
ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ ని నువ్వు డిఫైన్ చేసినా మెమరీ అలికేట్ చేసినా యూజ్ చేసుకుంటే హ్యాపీ, యూజ్ చేసుకోకపోతే వేస్ట్ కదా. నార్మల్ గా మనం ఈ హాస్టల్లో ఇంటి దగ్గర మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు, బాబు నీకు ఎంత కావాలంటే అంత తిని వేస్ట్ చేయొద్దు అంటారు, అవును కదా. 2 తినంటే కావాలంటే మళ్ళీ పెట్టుకోండి కానీ వేస్ట్ చేయొద్దు అంట. ఎందుకు వేస్ట్ చేయొద్దు? మనం దాన్ని వేస్ట్ చేస్తే అది పనికి రాకుండా పోతుంది, మనం దాన్ని వేస్ట్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. అది కూడా అదే చెప్తుంది. అరే బాబు నేను HTNOకి ఒక 5 KB మెమరీని అలికేట్ చేశా, నువ్వు దీన్ని యూజ్ చేయట్లేదు, యూజ్ అయినప్పుడు ఈ మెమరీ వేస్ట్ కదా, అయితేనా దీన్ని యూజ్ చేసుకో, లేకపోతే రిమూవ్ చేసే. అయితేనా దీన్ని యూజ్ చేసుకో, కావాలంటే పెట్టుకొని తిని ఎంత కావాలంటే అంత, లేకపోతే క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపో. అంతేగాని పెట్టుకొని దాన్ని పక్కన పడేస్తే అది ఎవరికే కాకుండా యూజ్ చేయలేకుండా పోతుంది. అదే చెప్తుంది. దీనికి ఫిక్సింగ్ ప్రాబ్లం చూపిస్తుంది చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఫిక్సింగ్ ప్రాబ్లం అంటే చూడండి, 5 క్విక్ ఫిక్సెస్. రిమూవ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అండ్ ఆల్ అసైన్మెంట్స్. మనం ఒకసారి రిమూవ్ చేసినాం పోయింది కదా, అంటే మెమరీ వేస్టేజ్ లేదు కదా, అవసరం లేనప్పుడు రిమూవ్ చేయటం, అవసరం ఉంటేనే దాన్ని వెళ్ళదు అంతేనా. మరి ఆ వార్నింగ్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి సార్ అంటే యూజ్ దట్ వేరియబుల్స్, డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, స్టూడెంట్ నెంబర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చి అదే వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసుకుంటాం, మనమే ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయట్లేదు. లెట్స్ ప్రింట్ యాన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాను నేను, ఆల్ టికెట్ నెంబర్. చూడండి, when I use all ticket number automatically the warning is removed. పోయిందా? The second one is estimate, third one is percentage, fourth one is gender, fifth one is any warnings? No warnings, no errors, green light, you can move, no problem. Run this program, run as Java application. It displays an all ticket number, name, percentage, gender, true. మనం ఏదైతే వాల్యూస్ ఇచ్చినా ఆ వాల్యూస్ ఏం చేసింది, ప్రింట్ చేసింది, ఆల్ డేటా టైప్స్. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద 1001? ఆల్ టికెట్ నెంబర్, నేమ్, పర్సంటేజ్, జెండర్, రిజల్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఎలా తెలుసు? నేను ప్రోగ్రామ్ రాసా, మీరు విన్నారు కాబట్టి ఓకే అన్నారు. అమ్మాయిని బిల్లు బయట రిసెప్షన్ లో అమ్మాయిని పిలుసు 1001 అంటే ఏం చెప్తుంది, ఏం చదువుతుంది? కృష్ణ అంటే ఏం చదువుతుంది? మీరే కదా సార్ అంటే నేను చెప్పాను, తెలియదు కదా. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ యూ నీడ్ టు యాడ్ an యూజర్ డిఫైన్డ్ స్టేట్మెంట్స్. యూజర్ డిఫైన్డ్ స్టేట్, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్పుడైనా అమెజాన్ అప్లికేషన్ సింగిల్ టైం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు నా మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తా, మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ కింద చూపిస్తా ఉంటుంది. ఒకవేళ చూపిపోతే మనం ఎంటర్ చేయలేము ఇక్కడ, అయినా ఎందుకు చూపిస్తుంది? యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటారు. ఏమంటారండి? యూజర్ అంటే అరే బాబు నీ దగ్గర ఈ నెంబర్ ఉంది, ఇందులో ఏదంటే చూస్ చేసుకో, నాది ఇది ఏది కాదని అనుకో, అప్పుడు కొత్తది ఎంటర్ చేసుకో. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంట. కొన్నిసార్లు మీరు రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశారు, అది ఏం చెప్పట్లేదు, రాంగ్ పాస్వర్డ్ అసలు ఏమనట్లేదు, సైలెంట్ గా లాగిన్ కావట్లేదు. కొన్ని అప్లికేషన్ ఏం చూపిస్తుంది, యువర్ ఎంటర్డ్ ద రాంగ్ పాస్వర్డ్ అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. ఆ మెసేజ్ అనే దాన్ని ఏమంటారంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటారు. ఆ మెసేజ్ వచ్చిన అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, రాపోయినా రన్ అవుతుంది. మరి ఎందుకు? యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, ఈజీగా అర్థం కావడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ లో మొబైల్ నెంబర్ అనే కాలం ఉందండి, యువర్ రైటింగ్ యువర్ నేమ్ కృష్ణ, అది ఏ ఎర్రర్ చూపించట్లేదు, అంతా ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టాక మళ్ళీ ఫస్ట్ పోతుంది, మళ్ళీ సేమ్ ఫ్రెష్ అప్లికేషన్ అవుతుంది. అట్లా 10 సార్లు కొట్టారు, మీకు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు. అది ఒక టైప్ ఆఫ్. ఇంకో టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఏంటి, ఎప్పుడైతే మీరు మొబైల్ నెంబర్ కాలంలో పేరు రాయడానికి ఆల్ఫాబెట్స్ ఎంటర్ చేశారు, ఇమీడియట్లీ ఇట్ షోస్ యన్ వార్నింగ్ ఎర్రర్, కింద ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్, ఏమని? డోంట్ ఎంటర్ ఆల్ఫాబెట్స్, దిస్ ఈజ్ యన్ మొబైల్ నెంబర్ కాలం, ఆర్ దే డిస్ప్లేస్ యన్ ఎంటర్ ఓన్లీ 10 digits valid మొబైల్ నెంబర్. ఇస్ ఇట్ యూస్ఫుల్ ఆర్ నాట్? ఓకే అండి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్.
మీరు ఫోన్ పేలో ఎవరికైనా 1000 రూపీస్ సెండ్ చేశారు. సెండ్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా అది మనకి స్టేటస్ చూపిస్తుందా లేదా? ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అని. మనం తర్వాత హిస్టరీలో పోయిన తర్వాత ఎప్పుడు పంపించిన, ఎవరికి పంపించిన, ఎలా క్రియేట్ అయిన ఉంటుంది కదా. ఒకవేళ అవన్నీ అవి డిస్ప్లే చేయకపోతే, ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అని రాకపోతే డబ్బులు పోవా? వెళ్తాయి వెళ్ళవా? వెళ్తాయండి. ఆ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చినా రాకపోయినా అమౌంట్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. మరి ఆ మెసేజ్ ఎందుకు? యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, యూజర్ కన్వీనియన్స్ కోసం, మీకు తెలియటం కోసం. అవతలవాడికి కూడా నోటిఫికేషన్, వాడికి నోటిఫికేషన్ పోకపోయినా వాడి అకౌంట్ లో అమౌంట్ పడుతుంది. బట్ స్టిల్ ఇట్ డిస్ప్లేస్ అన్ నోటిఫికేషన్. ఎందుకు పంపించింది నోటిఫికేషన్? యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కోసం. అదేనా అంటే ఆల్వేస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద అప్లికేషన్స్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ పర్పస్, రైట్? సో I am adding one statement here for user friendly. All ticket number is, so when you print more than one statement into the print statement, always use n plus. ఇప్పుడు మీరు ఇది ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో రాశారు కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం? స్ట్రింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్ట్రింగ్ అంటే మీరు ఏది రాస్తే అదే ప్రింట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది స్ట్రింగ్. నౌ టెల్ మీ HTML ఇస్ స్ట్రింగ్. ఇది వేరియబుల్. ఈ స్ట్రింగ్ మీరు ఏది ఇస్తే అదే డిస్ప్లే చేస్తారు. ఇక్కడ ఈ 2 Lలు తీసేసి ప్రింట్ చేస్తే అదే ప్రింట్ చేస్తారు. మీరు ఏది రాస్తే అదే ప్రింట్. బట్ వెన్ యూ రైట్ హియర్, ఓ ప్లేస్ లో ఓ తీసేస్తే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇది వేరియబుల్, ఇందులో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఈ స్టేట్మెంట్ సేమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్. అండ్ యూ రన్ దిస్ వన్, ఆల్ టికెట్ నెంబర్ ఈజ్, మీకు ఇక్కడ ఆల్ టికెట్ నెంబర్ ఈజ్ అని మీరు ఇచ్చింది ప్రింట్ అయింది. మరి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మీరు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? HTNO అని ప్రింట్. HTNO ప్రింట్ అయితే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది వేరియబుల్ కావాలి. సార్ నాకు ఈ HTNO అని ప్రింట్ కావాలి సార్ అంటే, లెట్స్ డిక్లేర్ దట్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ డబుల్ కొటేషన్. ఇప్పుడు చూడండి ఏమని వస్తుందో, ఆల్ టికెట్ నెంబర్ ఈజ్ HTNO. స్ట్రింగ్ అంటే మీరు డబుల్ కొటేషన్ లో ఏది ఇస్తే అదే ప్రింట్. అర్థమైనా? సో దీన్ని ఏమంటారంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ స్టేట్మెంట్. సో ఆల్వేస్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు ఏం చేయాలండి? ప్లస్ తోటి యాడ్ చేయాలి. ప్లస్ అంటే 2 స్టేట్మెంట్స్ ని కంబైన్. సార్ ఐ వాంట్ 1 more అంటే యూ కెన్ యాడ్ 1 more ప్లస్ విత్ 1 more స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? ఆల్ టికెట్ నెంబర్ సెమీకోలన్. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్, ఇది వేరియబుల్ వాల్యూ, ఇది అనదర్ స్టేట్మెంట్. ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాల్సాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ప్లస్ ఇచ్చి ఎన్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మోర్ దాన్ 1 కావాలంటే, సార్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ 1 అంటే నో నీడ్ టు ఎనీ ప్లస్, డైరెక్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది? Percentage is equals to, okay, so here vendor is double quotations plus, so here the value is yield is ఓకే. ఇవన్నీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ స్టేట్మెంట్స్ అండి. అవి రాసిన మీకు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, రాయకపోయినా. ఆల్ టికెట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, పర్సంటేజ్, జెండర్, ఇవన్నీ స్టాటిక్ వాల్యూస్. స్టాటిక్ మీన్స్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ రన్ ద సేమ్ వాల్యూ ఇట్ డిస్ప్లేస్. మళ్ళీ రన్ చేయండి, వాల్యూస్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతున్నాయా? అగైన్ యూ రన్ ఇట్, ఎనీ చేంజెస్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్ ప్రోగ్రామ్. మీరు ఏదైనా చేంజెస్ కావాలంటే ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలండి? ప్రోగ్రామ్ లో చేంజ్ చేయాలి. ఓకే,
program. So now it will change the, instead of Krishna, it displays an Prasad, because it is an static value. Static means permanent values. పర్మనెంట్ వాల్యూ మీరు ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా సేమ్ వస్తుంది. మనం చెప్పిన కదా, కాలేజ్ నేమ్ మీరు పర్మనెంట్ తీసుకుంటే 50 members కి సేమ్ కాలేజ్ నేమ్ వస్తుంది. అదే మీరు డైనమిక్ తీసుకుంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ద కాలేజ్ నేమ్. మనం 50 సార్లు అదే కాలేజ్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి, టైం వేస్ట్. స్టాటిక్ దగ్గర డైనమిక్ తీసుకుంటేనేమో టైం వేస్ట్, ఎవ్రీ టైం ఎంటర్ చేయాలి. డైనమిక్ దగ్గర స్టాటిక్ తీసుకుంటేనేమో అదే డిస్ప్లే చేస్తే ప్రతిసారి మీరు కోడ్లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేయాలి. Understood? Okay, so this is static method. So we have here one more method, dynamic method. చూడండి, ఎక్కడ మనం స్టాటిక్ మెథడ్, ఎక్కడ డైనమిక్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అంటే, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అండి, మనందరం సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అనుకోండి. ఏం కాదు, ఒక కాలేజీ వాళ్ళు మనల్ని అప్రోచ్ చేయాలి. ఒక కాలేజీ వాళ్ళు అప్రోచ్ చేయాలి. ఏంటి, వాళ్ళకు ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. ఏ అప్లికేషన్ కావాలంటే, వాళ్ళు స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసుకుంటారు. ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తారు. ఎంటర్ చేస్తే మనం ఏం డిస్ప్లే చేయాలి, పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఏం ఎంటర్ చేయాలండి, పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ డిస్ప్లే చేయాలి. అది అప్లికేషన్ కావాలి. లేదు టోటల్ మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తే పర్సంటేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి. మీరు డెవలప్ చేస్తారంటే చేయొచ్చు, ఈజీగా చేయొచ్చు కదా. దీనిలో మనం స్టాటిక్ మెథడ్ తీసుకుంటామా, డైనమిక్ మెథడ్ తీసుకుంటామా చూద్దాం. ఏది తీసుకుంటే, స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఏంటండి, వాడు మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తాడు. మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3, సబ్జెక్ట్ 4, ఇలా 4 మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తాం. ఇందులో 80 వచ్చినాయి, ఇందులో 70 వచ్చినాయి, ఇందులో 60 వచ్చినాయి, ఇందులో 50 వచ్చినాయి. దీనికి ఫార్ములా ఉంటుంది. ఫార్ములా ప్రకారం మనం ఏం డిస్ప్లే చేస్తాము, పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, పర్సెంటేజ్, పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. అన్ని అబౌవ్ 35 వచ్చినాయి కాబట్టి మనం ఏమంటున్నాం, పాస్ అంటాం. ఇది స్టాటిక్ మెథడ్. స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఈ వాల్యూస్ పర్మనెంట్ వాల్యూసా, టెంపరీ వాల్యూస్? పర్మనెంట్ వాల్యూస్. మీ దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు స్టూడెంట్స్, 100 members ఎగ్జామ్ రాశారు. ఇది ఎవరి రిజల్ట్, ఇవి స్టూడెంట్ 1 ఫస్ట్ స్టూడెంట్ యొక్క వచ్చిన మార్క్స్ ఇవి. ఇప్పుడు మరి స్టూడెంట్ 2 కి సేమ్ మార్క్స్ వస్తాయా? మీరు ఎన్ని టైమ్స్ రన్ చేసిన ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎవరి రిజల్ట్ చూపిస్తుంది, స్టూడెంట్ 1 చూపిస్తుంది. మీరు స్టూడెంట్ 2 కి చేంజ్ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి చేంజ్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, రియల్ టైంలో ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసే పర్సన్ ఎవరు? వాడు ఆ కాలేజీలో క్లర్క్, లేకపోతే ఆ కాలేజీలో ఆఫీస్లో ఉండే పర్సన్, ఎవరో పర్సన్. ఈజ్ నాట్ ఏన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్. మా డెవలపర్ గా వారికి జావా, కోడింగ్, సెమీకోన్ ఏమైనా తెలుసా? వాడికి ఏం తెలియదు. నువ్వేం చెప్పిన అప్లికేషన్ ని, అరే బాబు నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మార్క్స్ అనుకో, మార్క్స్ అనే కాదు. ఒక స్టూడెంట్ అయిపోయిన తర్వాత రెండో స్టూడెంట్ దగ్గరికి పోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళి మార్క్స్ చేంజ్ చేయరా బాబు అని చెప్పి. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కి 99 వచ్చింది, అయిపోయింది. సెకండ్ స్టూడెంట్ కి ఎంత వచ్చినాయి, ఎలా చేంజ్ చేయాలి నువ్వు? నేనేం చెప్పా, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకొని రన్ చేసుకోరా, నీకు వాడి వాల్యూ చూపిస్తాను. థర్డ్ వన్ కూడా ఏం చెప్పా, చేంజ్ చేసుకోరా, చేంజ్ చేస్తుంది. వాడు తెలియదు కదా, వాడు ఏం చేసిండు, 4వ సారి 45 చేసి. రన్ దిస్ వన్, అది సెమీకోన్. నువ్వు నేను జావా నేర్చుకున్నాం కాబట్టి తెలిసింది. వాడికి ఆ ఆఫీస్ క్లర్క్ వాడికేం తెలుస్తుంది అండి, వాడు తెలియదు కదా. వాడు ఏమనుకుంటాడు, ఏదో నల్ల అక్షరాలు రావాల్సిన ఎర్ర అక్షరాలు వచ్చినాయి అనుకుంటు. ఇమీడియట్ గా డెవలపర్ వారంటీ గ్యారంటీ ఉంటది కదా అప్లికేషన్, దేనికైనా వారంటీ ఉంటది. ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తాం, మరే బాబు ఏదో ఎర్ర అక్షరాలు వస్తున్నాయి రారా, వాడు ఇమీడియట్ గా వచ్చిండు. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎందుకు వచ్చినాయి ఎర్ర అక్షరాలు? ఇదేముందిరా బాబు, సెమీకోన్. అది సెమీకోన్ విషయం వాడు డెవలపర్ కాబట్టి వాడు అదే కదండి, వాడు డెవలపర్ కాబట్టి ఓకే బాబు వచ్చిందని పోయి.
మళ్ళీ 2 రోజులు ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఈసారి ఏం చేసింది వాడు, యాక్చువల్గా నేమ్ అన్ని ఎంటర్ చేసుకుంటూ వస్తాడు. బై మిస్టేక్ ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేసిండు, కృష్ణ అని ఎంటర్ చేసిండు, రన్ చేసిండు. మళ్ళీ ఏమొచ్చింది, మళ్ళీ ఎర్రక్స్ రాలేదు. మళ్ళీ కాల్ చేసింది వారంటీ, మళ్ళీ వచ్చింది వాడు వచ్చి, అరే బాబు ఇది ఆల్ టికెట్ నెంబర్ ప్లేస్ లో మళ్ళీ నువ్వు ఇది ఎందుకు ఎంటర్ చేసినావు అంటే, ఏమో నాకు తెలియదు, అట్లా ఎంటర్ చేయకూడదా అన్నాడు. వాడు తెలియదు, చేయకూడదు రా. సో ఇలా వాడి కోడింగ్ ఇస్తే వాడు ఎవ్రీ టైం దాన్ని మోడిఫై చేస్తూ ఉంటాడు. ఏ స్మాల్ మిస్టేక్ వచ్చినా కూడా అది ఏం చేస్తుందంటే ఎర్రర్ ని త్రో చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, ఎర్రర్. సో నేను ఇప్పుడు దీనికి ఆల్టర్నేట్ ఏం ఆలోచించా, డైనమిక్ వెళ్దాం. ఇప్పుడు స్టాటిక్ వెళ్తేనే కదా ఇది కోడ్ చేంజ్ చేయాల్సింది. అదే మనం డైనమిక్ వెళ్తే కోడ్ లో చేంజ్ చేయొద్దు కదా. ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి, రన్ టైమ్ లో చేంజ్ చేయాలి. కోడ్ లో చేంజ్ చేయాలి, ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి, రన్ టైం. అంటే వాడు కోడ్ ఓపెన్ చేసే పని లేదు, ఎప్పుడు ఏ ఓపెన్ చేయాలి, రన్ టైం. ఆ రన్ టైమే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్. మనకి వాడు అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఇస్తారు కానీ అమెజాన్ కోడింగ్ ఇస్తారా, ఆ కోడింగ్ ఇస్తే 1 సెకండ్ లో రన్ చేయాలి, పని చేయకుండా చేస్తాం మనం. చేయలేమా, 1 సెకండ్ ఇస్తే చాలు మనకి ఆ అమెజాన్ అప్లికేషన్ పని చేయకుండా చేస్తాం. అందుకే మనమే నమ్మకంతో వాడు ఏమి ఇస్తాడు, రన్ అయ్యే అప్లికేషన్ ఇస్తాడు, కోడ్ ఇయ్యడు. మీరు ఆ రన్ అయ్యే అప్లికేషన్ లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేస్తే అది మీకు మాత్రమే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, పక్కోడికి ఏ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఈ అప్లికేషన్ లో ఎఫెక్ట్ కావాలంటే ఎక్కడ చేయాలి, కోడ్ లో చేంజ్ చేయాలి. ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలండి, కోడ్ లో. ఆ కోడ్ ఎవరు చేంజ్ చేయాలి, ఈజీ అండ్ డెవలపర్. వాడు ఎవరై ఉండాలి, వాడు డెవలపర్ అయి ఉండాలి. ఏంటి యూజర్. ఇప్పుడు నేను అమెజాన్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలంటే నేను ముందు పోయి జావా నేర్చుకొని రావాలా, నేర్చుకొని రావాలండి. మా నాన్న ఊర్లో వ్యవసాయం చేస్తాడు, అమెజాన్ వాడాలి. ఇప్పుడు ఆయన తీసుకొచ్చి నేను జావా నేర్పాలా, యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్, యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ నో నీడ్ టు లెర్న్. యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఓన్లీ అప్లికేషన్ రన్ చేయడం వస్తే సరిపోతుంది. అందుకే ఆల్వేస్ గో విత్ an dynamic method. How to write programs in dynamic method in tomorrow session. Dynamic method లో ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తాం